Good morning, all of you, dear students. Today we will learn about the touching circles. Sparshvartule. We draw some activity here. Consider there is a point X. Draw a circle taking X is the center of that circle. We draw another circle having the center Y. This is a small circle. The point A is the point where both the circles are intersect each other in a single point. Draw the radius XA, draw the radius YA here. So you notice that the point X, A and Y are in the same line. The point X, A and Y are in the same line. Draw a line which is perpendicular to XA and YA. Means that line and all the circles, both the circles are touched in a single point. So here both the circles are in the same plane, the line is also in that plane, and these two circles and the line are touched in a single point. So such circles are called the touching circles. The circles which they are touched in a single point and a line also intersect that both the circles in that single point. So such circles are called the touching circles. I can draw here another figure of touching circles. Here there are two circles with center A and with center B. They intersect at a single point which is called the point C. A line which is passing through that point which is perpendicular to radius AC and radius BC. So here these two circles, they intersect at a point C, they touch at a point C with each other, and a line which is also in that same plane, which is also passing through that single point. Such circles are called the touching circles. Here the circles are called the externally touching circles. These circles are called the internally touching circles. These circles are called the externally touching circles, or these circles are called the internally touching circles. So there are two types of touching circles, externally touching and internally touching. बघा मित्रांनो, लक्ष द्या, हे दोन सर्कल्स आहेत. या दोन सर्कल्स एका सिंगल पॉइंट ए या पॉइंट मध्ये ते एकमेकाला स्पर्श करतायत. ही एक लाईन आहे, ती लाईन सुद्धा त्याच प्लेन मध्ये, त्याच प्रतलात आहे. फळा हे एक प्रतल आहे. या फळ्यामध्ये दोन सर्कल्स आहेत. या दोन सर्कल्सचा एक स्पर्श बिंदू आहे ए. या स्पर्श बिंदूतून ही लाईन जाते आणि हे जे तीन बिंदू आहेत एक्स ए वाय हे एका सरळ रेषेत आहेत. याची रेडियस एक्स आहे आणि याची रेडियस वाय आहे. हे या रेषेला लंब आहेत. या केसमध्ये पण तसंच आहे. हे दोघी सर्कल्स आहेत, ते एका सी या बिंदूमध्ये एकमेकांना स्पर्श करतायत. त्याच बिंदूतून ही लाईन जाते. ही लाईन या दोघं सर्कल्सच्या रेडियसला परपेंडिक्युलर आहे, लंब आहे. मग असे जे सर्कल्स असतात की जे सर्कल्स एकाच प्लेन मध्ये असतात, लाईन पण त्याच प्लेन मध्ये असते आणि त्या तिघांचा कॉन्टॅक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट, स्पर्श बिंदू हा एकच असतो, अशा सर्कल्सला स्पर्शवर्तुळे किंवा टचिंग सर्कल्स असं म्हणतात. अशा सर्कल्सला टचिंग सर्कल्स किंवा स्पर्शवर्तुळे असे म्हणतात. आता या ठिकाणी हे जे दोन सर्कल्स आहेत,
हे बघा बाहेर बाहेर दिसत आहेत, वेगवेगळे दिसत आहेत, एका सिंगल बिंदूमध्ये ते स्पर्श करतायत. तर अशा सर्कल्सना एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स असं म्हणतात. इथे एकाच सर्कलात दोन सर्कल आहेत, त्यांची ही लाईन आणि या दोन सर्कल्स यांचा टचिंग पॉइंट आहे, सिंगल आहे, एकच आहे, स्पर्शबिंदू एकच आहे. अशा सर्कल्सला इंटरनली टचिंग सर्कल्स असं म्हणतात. बाह्यस्पर्शी वर्तुळे आणि अंतरस्पर्शी वर्तुळे. सो अ क्वेश्चन अराइज in that figure is that suppose the distance, or here capital R is the radius of big circle, small r is the radius of small circle. Here a question arise or question asked generally in examination that find when the circles are touching externally, at that time find the distance between their centers. Find the distance between their centers. Or when the circles are touching internally, find the distance between their centers. This type of questions generally asked in our examination. So at that time how can we solve these examples? Suppose for example here the radius of big circle is 7 centimeter in this figure, and radius of small circle is 4 centimeter. My question is that find the distance between x and y, or find the distance between the centers of the two circles in this figure. So what we do here? Here we can add this radius plus this radius, means the distance xa plus distance ya. What is the distance xa? Xa is r, ya is small r. So the distance r is 7 centimeter. The distance small r is 4 centimeter. 7 plus 4 11 centimeter is the distance between the centers of the two circles. This is the required distance between the centers of the two circles. When the circles are touching externally, जेव्हा वर्तुळ बाह्यस्पर्शी असतात, at that time त्यावेळेला आम्ही दोन वर्तुळांच्या केंद्रातलं अंतर जर काढायचं असेल तर त्यांच्या त्रिज्यांची आपण बेरीज करतो. त्यांच्या त्रिज्यांची काय करतो? बेरीज करतो. मोठ्या वर्तुळाची त्रिज्या आणि लहान वर्तुळाची त्रिज्या या दोघांची या ठिकाणी आपण बेरीज करतो. पण जेव्हा वर्तुळ ही इंटरनली टचिंग असतात, आंतरस्पर्शी वर्तुळ असतात, आणि त्याच वेळेला असा प्रश्न आला, फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन द two centers of the circles when the circles are touching internally. At that time what we do? Here for example, suppose CA is the radius of big circle which is 7 centimeter. BC is the radius of small circle with radius 4 centimeter. Find the distance between the two centers of the circles. Find the distance between two centers of the circle. So what we do here? We have to find out the distance AB. We have to find out the distance AB here. So what we do? We can do the distance AC minus distance BC, means radius of big circle minus radius of small circle. So radius of big circle is capital R, radius of small circle is small r, means 7 minus 4, which is equal to 3 centimeter. So the distance between the two centers of circles when the circles are touching internally, at that time the answer is 3 centimeter. Means what we do here? We subtract the small radius from big radius. आम्ही मोठ्या वर्तुळातून लहान वर्तुळाची त्रिज्या, मोठ्या वर्तुळाच्या त्रिज्येतून लहान वर्तुळाची त्रिज्या आम्ही काय करतो? वजा करतो, आणि मग आपल्याला त्या प्रश्नाचं उत्तर मिळतं. म्हणजे जेव्हा सर्कल्स हे एक्सटर्नली टचिंग असतात, जेव्हा सर्कल्स हे बाह्यस्पर्शी वर्तुळे असतात, तेव्हा त्यांच्या केंद्रातील अंतर काढण्यासाठी आम्ही त्रिज्यांची बेरीज करतो. मोठ्या वर्तुळाची त्रिज्या अधिक लहान वर्तुळाची त्रिज्या. पण जेव्हा सर्कल्स हे इंटरनली टचिंग असतात, आंतरस्पर्शी वर्तुळे असतात, तेव्हा त्या वेळेला मोठ्या वर्तुळाच्या त्रिज्येतून आम्ही लहान वर्तुळाची त्रिज्या वजा करतो. म्हणजे दोन त्रिज्यातला फरक आम्ही काढतो आणि दोन वर्तुळांच्या केंद्रातील अंतर आम्ही निश्चित
करतो. म्हणजे दोन वर्तुळाच्या केंद्रातला अंतर निश्चित करण्यासाठी जेव्हा वर्तुळ हे एक्सटर्नली टचिंग असतात तेव्हा त्रिज्यांची बेरीज करावी आणि जेव्हा वर्तुळे इंटरनली टचिंग असतात तेव्हा त्या त्रिज्यांची वजाबाकी करावी. तुमच्या सराव संच 3.2 मध्ये दोन उदाहरणं याच्यावर आधारित आहेत. प्रत्यक्ष जेव्हा आपण ते सुरू होईल त्यावेळेला आपण ते बघू. लक्षात आलं मित्रांनो, टचिंग सर्कल्स म्हणजे काय, स्पर्श वर्तुळे म्हणजे काय, जेव्हा दोन वर्तुळे एकाच प्लेनमध्ये असतात ते एकाच बिंदूत स्पर्श करतात आणि अजून एक लाईन की जी लाईन त्या वर्तुळाच्या किंवा त्या दोन्ही वर्तुळांच्या त्रिज्यांना लंब असते ती लाईन पण त्याच बिंदूतून जात असेल त्याच प्लेनमध्ये असेल तर अशा वेळेला जी वर्तुळं तयार होतात त्यांना स्पर्श वर्तुळे असं म्हणतात. आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे अशा प्रकारच्या वर्तुळांना आपण एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स म्हणू आणि या प्रकारच्या वर्तुळांना आपण इंटरनली टचिंग वर्तुळ असं म्हणू. लक्षात आलं मित्रांनो. आता पुढे थेरम दिलाय बघा तुमच्या पुस्तकामध्ये, थेरम ऑफ टचिंग सर्कल्स. तुमच्या वहीमध्ये ती फिगर काढा, दोन्ही फिगर काढा, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, इंटरनली टचिंग सर्कल्स आणि त्याचं गिवन लिहा, टू प्रूव्ह लिहा आणि त्याची सिद्धता तुम्ही लक्ष द्या, मी समजून सांगतो तुम्हाला. सोपी सिद्धता एकदम. बघा थेरम काय बघा, इफ टू सर्कल्स टच इच अदर, जेव्हा दोन वर्तुळे एकमेकांना स्पर्श करतात, देअर पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणजे त्यांचा स्पर्श बिंदू, देअर पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट, इथे कोणता होता स्पर्श बिंदू, मोठ्यावर याच्यात एक्सटर्नली मध्ये ए होता आणि याच्यात सी होता. देअर पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट त्यांचा स्पर्श बिंदू लाईज राहतो ऑन द लाईन जॉईनिंग देअर सेंटर्स. कुठे राहतो तो, त्या दोन वर्तुळांच्या केंद्रांना जोडणाऱ्या रेषेवर तो असतो. बघा प्रमेय एकदम सोपं आहे. काय प्रमेय, इफ टू सर्कल्स टच इच अदर, जेव्हा दोन वर्तुळे एकमेकांना स्पर्श करतात, टचचा अर्थ समजून घ्या, स्पर्श छान असतो आपल्याला. बघा दोन वर्तुळे हा त्यांचा पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे. दिस इज अ लाईन विच इज अ perpendicular to both radius. So here we have to show that, आम्हाला काय सिद्ध करायचं आहे, बघा काय सिद्ध करायचं आहे, this point C lies म्हणजे राहतो कुठे, a line joining the centers of the two सर्कल्स, त्या वर्तुळांच्या केंद्रबिंदूंना जोडणाऱ्या रेषेवर तो बिंदू असतो. कोणता बिंदू, पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट, की ज्या बिंदूमध्ये दोन सर्कल्स एकमेकांना टच होतात, की ज्या बिंदूमध्ये किंवा ते दोन्ही सर्कल्स हे टचिंग सर्कल्स असतात. आता पुन्हा त्या व्याख्येचा मी या ठिकाणी उल्लेख करत नाही. when the two circles are touching circles, at that time their point of contact lies on the line joining the two centers of that circles. जेव्हा दोन वर्तुळे ही स्पर्श वर्तुळे असतात तेव्हा त्यांचा स्पर्श बिंदू कुठे असतो, त्या दोन वर्तुळांच्या केंद्रांना जोडणाऱ्या रेषेवर तो बिंदू असतो. द सर्कल्स मे बी एक्सटर्नली, द सर्कल्स मे बी इंटरनली. The circles may be externally, these are the externally touching circles, and these are the internally touching circles. These are the internally touching circles. So the proof of this theorem is very simple. The proof of this theorem is very simple. You can read the proof. I wait 2 minutes. You can read this, and after that I will tell you what is the proof of that theorem.
See again, see on the blackboard here. Here, this is a line. This is a line. This is the center. This is another center of another circle. This is a line L. This is the point of contact. Here, this line L is perpendicular to CA. Also, line L is perpendicular to BC. In the same way, in the same manner, AC is perpendicular to line L and BC is perpendicular to line L. So here, this AC is perpendicular to line L, this BC is perpendicular to line L. Here C is the common point there. C is the common point, and from C we can draw only one perpendicular. We can draw only one perpendicular to both the centers joining the line, joining these two means center of circle and the common point. And so, if C is a single point from which both the perpendiculars are drawn, the first is CA and another is CB, at that time we can say all the 3 points A, C, B in the same line or on the same line. म्हणजे एखादी रेषा आहे, समजा एखाद्या रेषेवर दोन परपेंडिकुलर आहेत, एक या बाजूने आणि एक या बाजूने, पण ज्या बिंदूवर ते परपेंडिकुलर आहे तो बिंदू एकच आहे, तो बिंदू एकच आहे, सारखा आहे इकडून पण आणि इकडून पण. तर मग तुम्ही लक्षात घ्या, कल्पना करा आपल्या डोळ्यासमोर आणा काहीतरी वस्तू. समजा असा एक पुठ्ठा आहे, त्या पुठ्ठ्यावर आपण एक ऊस धरला, असा ऊस किंवा काहीतरी काठी धरली आणि त्याच बिंदूला खाली पण एक काठी धरली. पुठ्ठा हातात धरला तो 4 जणांनी, एक काठी अशी वर धरली, त्याच बिंदूला खाली दुसरी काठी धरली, तर असं आपल्या लक्षात येईल की दोन्ही काठ्या एका सरळ रेषेमध्ये आहेत. वरचा बिंदू ए असेल, मधला बिंदू सी असेल आणि खालचा बिंदू बी असेल, तर आपल्याला ए सी बी असे तिघ बिंदू एका सरळ रेषेमध्ये आहेत असं आपण त्या ठिकाणी प्रूव्ह करू शकतो. सो व्हेन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, व्हेन टू परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन and this happen at that time when all the 3 points are collinear. हे केव्हा शक्य आहे? जेव्हा तिघ बिंदू हे एका सरळ रेषेमध्ये असतील. एक जरी बिंदू इकडे असला तरी तो लंब होणार नाही. एक जरी बिंदू समजा असा असला, हा ए असा असला, तर हा या ठिकाणी लंब असू शकणार नाही. And so in this way we can prove that when the two circles are touch each other, at that time their touching point, their common point, their point of contact is on the line, which line? Joining the two centers of circle. म्हणून जेव्हा दोन वर्तुळे एकमेकांना स्पर्श करतात त्यावेळेला त्यांचा स्पर्शबिंदू हा त्या दोन वर्तुळांच्या केंद्रबिंदूंना जोडणाऱ्या रेषेवर असतो. हे आपण या ठिकाणी प्रूफ करू शकतो. आणि त्याचाच उपयोग करून मी मगाशी जे म्हटलं की दोन वर्तुळे जर स्पर्श वर्तुळे, इफ द टू सर्कल्स आर एक्सटर्नली टचिंग अँड वी हॅव टू आस्क दॅट फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ सर्कल, त्या ठिकाणी या थेरमचा आपल्याला वापर करता येईल. दोन वर्तुळ आहेत, बाह्यस्पर्शी वर्तुळ आहेत, दोघांच्या केंद्रातलं अंतर आम्हाला काढायचं आहे, तर अशा वेळेला आम्हाला या थेरमचा उपयोग घेऊ शकतो. किंवा दोन वर्तुळ आहेत, इंटरनली टचिंग वर्तुळ आहेत आणि दोन वर्तुळांच्या केंद्रातलं अंतर आम्हाला काढायचं आहे, अशा वेळेला सुद्धा आम्ही त्याच्यातलं अंतर काढण्यासाठी या थेरमचा उपयोग करू शकतो. बघा तुमच्या पुस्तकामध्ये अभ्यास क्रमांक 3.2 आहे बघा. पहिलं गणित लिहा. पहिलं गणित बघा. टू सर्कल्स हॅव्हिंग रेडिया 3.5 सेंटीमीटर अँड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स. बघा सोपं आहे एकदम. मी याची कल्पना तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी दिलेली. When the circles are touching internally or when the circles are touching externally, at that time find the distance between their centers of circles. Then when the circles are touching externally, at that time add the radius of both the circles, and when the circles are touching internally, then differentiate the radius of both the circles. Means we can
subtract small radius from big radius. We can subtract small radius from big radius. लक्षात आलं मित्रांनो? बघा गणित कसं दिलं. Two circles having radii 3.5 centimeters means there are two radius. One is 3.5, another is 4.8 centimeter. The big radius is 4.8 as compared to 3.5, so I can name this capital R and this is a small r. So these are the given things. Our question is that both the circles are touch internally. Both the circles are touch internally. When the circles touch internally, at that time what we do to find the distance between the centers of these two circles? We can subtract small radius from big radius, and so the distance between the centers of internally touching circles is equal to capital R minus small r. What is the value of capital R? Which is 4.8 minus 3.5. 8 minus 5, 3. Decimal point, 4 minus 3, 1. The distance between the centers of internally touching circles is equal to 1.3 centimeter. अशा पद्धतीने तुम्हाला दोन वर्तुळांचा केंद्रातला अंतर काढता येईल. फक्त काळजीपूर्वक लक्ष असं ठेवायचं की द सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली और द सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली. ते सर्कल्स कसे आहेत, एक्सटर्नली टचिंग आहेत का इंटरनली टचिंग आहेत, हे तुम्हाला बघावं लागेल. लक्षात आलं मित्रांनो? बघा सोपं उदाहरण होतं एकदम. 1 मार्काचा पण प्रश्न येऊ शकतो, हा 2 मार्काचा पण प्रश्न येऊ शकतो. 1 मार्काचा प्रश्न असेल तर तो ऑब्जेक्टिव्ह स्वरूपातला असेल, 2 मार्काचा असेल तर तुम्हाला थोडंसं डिस्क्रिप्टिव्ह सेशन त्या ठिकाणी द्यावं लागेल. बघा याच्यातला दुसरा प्रश्न आहे बघा तुमच्या पुस्तकामध्ये. इफ टू सर्कल्स ऑफ रेडाई, बघा मी रेडाई लिहितो, तुम्ही पण वाचा ते गणित. Two circles of radii 5.5 centimeter and 4.2 centimeter. 5.5 and 4.2 centimeter. Which is big as compared? So it is capital R, it is big, and it is small r. So they touch externally. The circles touch externally. The circles touch externally. ते जे वर्तुळ आहेत ते कसे आहेत, बाह्यस्पर्शी वर्तुळ आहेत. म्हणजे आपल्या डोळ्यासमोर लगेच आकृती आपली डोळ्यासमोर आली पाहिजे. द सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली. मग आता बघा काय करतील आपल्याला, प्रश्न काय विचारलाय पुढे बघा. फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स. द डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर्स ऑफ externally touching circles is equal to. बघा आता या ठिकाणी सर्कल्स कसे आहेत, एक्सटर्नली टचिंग आहेत. काय करावं लागेल, बेरीज करावी लागेल. बिकॉज ऑल द 3 पॉइंट्स आर इन द सेम लाइन. All the 3 points are in the same line. The centers of both the circles and the touching point, common point, all of they are in the same line, and so we can add this 5 capital R plus small r. 5.5 centimeter plus 4.2 centimeter. 5 and 2 7, 5 and 4 9, 9.7 centimeter. So the distance between the centers of externally touching circles is 9.7 centimeter. In this way we can solve any other examples. याच्यात कुठलं पण गणित येऊ द्या, दोनच गोष्टी महत्त्वाच्या लक्षात ठेवायच्या. एक तर which is the type of circle, they are externally at that time
add the radius of both the circles. When the circles are internally touching, then subtract the small radius from big radius. We can find out the distance between the two centers of the touching circles. दोन स्पर्श वर्तुळे जर ती बाह्यस्पर्शी वर्तुळे असतील तर दोघं त्रिज्यांची बेरीज करा. जर ती अंतःस्पर्शी वर्तुळे असतील तर दोघं त्रिज्यांची वजाबाकी करा. मोठ्या त्रिज्येतून लहान त्रिज्या वजा करा. अशा पद्धतीने तुम्हाला त्या ठिकाणी दोन बिंदू केंद्रांमधलं, दोन वर्तुळांच्या केंद्रांमधलं अंतर काढता येईल. बघा तुमच्या पुस्तकामध्ये प्रॉब्लेम सेटमध्ये एक रिकामी जागा आहे बघा, पहिलीच रिकामी जागा आहे. छान आहे तो प्रश्न एकदम. बघा लक्ष द्या, पेज नंबर 83 वर बघा 4 पर्याय दिलेले. पहिला प्रश्न बघा, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर अँड 3.3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिव्हली टच ईच अदर. व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स. आता बघा इथे जर तुम्ही अजून एकदा वाचा ते गणित वाचा. ही कॅनॉट टेल अस विच टाइम ऑफ सर्कल्स दे आर. त्याने आपल्याला सांगितलं नाहीये की कोणत्या प्रकारचे सर्कल्स आहेत. दे आर इंटरनली और एक्सटर्नली. आपण दोघी सर्कलचा विचार करू. सपोज द सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली. व्हॉट वी डू, वी कॅन ऍड बोथ द रेडियस. सो 5.5 plus 3.3 8.8. If the circles are touching internally, then subtract the small radius from big radius. So 5.5 minus 3.3 2.2. And so 8.8 and 2 or 2.2 centimeter. The answer is given there. Option number 4. In this way, we can calculate the answer of each question of this type. याच्यावर कशा का प्रश्न येऊ द्या, कुठलाही प्रश्न येऊ द्या, जर तुमचा बेस पक्का असेल तर तुम्हाला काही अडचण येणार नाही. बेस आपला पक्का असला पाहिजे. बेस पक्का असला तर आपल्याला जीवनामध्ये कोणीच हरवू शकत नाही. मित्रांनो, दिस इज अ रेस्ट ऑफ इयर इन युअर लाईफ. आम्हाला नाही मिळालं असं वर्ष, आरामाचं वर्ष आम्हाला मिळालं नाही, तुम्हाला मिळालंय. म्हणजे आपण म्हणतो की संकट आलंय. हो बरोबर आहे, संकट आलेलं आहे, मान्य आहे. पण संकटात सुद्धा आम्ही संधीचं सोनं करायला विसरायचं नाही. लोकमान्य टिळक सगळ्यांना माहिती आहे. लोकमान्य टिळकांनी 1 वर्ष स्वतःच्या तब्येतीकडे लक्ष दिलं, स्वतः व्यायाम केला, शरीर बलदंड केलं, कारण की या भारत भूमीला त्यांना स्वतंत्र करायचं होतं. म्हणून मित्रांनो, हे वर्ष कोरोनाचं वर्ष आहे, पण तुमचं रेस्ट इयर आहे. पण तुम्ही असं समजू नका की आपलं रेस्ट इयर आहे. तुम्ही आता जी मेहनत कराल ती मेहनत तुम्हाला पुढच्या काळामध्ये कामात येईल. केलेले कष्ट वाया जात नाही. 2 गोष्टींमध्ये कोणाचाच वाटा नसतो. एक तर आपलं बलशाली शरीर आणि दुसरं आपली बुद्धिमत्ता. हिच्यात कोणाचाच वाटा राहत नाही. आपण चांगले शिकलो, मोठे झालो, मोठ्या पदावर नोकरीला लागलो, आपल्याकडनं आपला भाऊ, आपली बहीण, आपले आई वडील कोणीही ते हिसकून घेणार नाही. तुम्हाला मिळणारा पगार, तुम्ही व्यवसायातून कमवलेलं उत्पन्न हे तुमच्याच अकाउंटला जमा होईल. त्यामुळे ही संधी तुम्हाला मिळालेली आहे, याचं सोनं करा. TV, मोबाईल याच्यापासून दूर राहा. वर्तमानपत्र वाचता येईल का आम्हाला? इंग्रजी वर्तमानपत्र वाचता येईल का? इंग्रजीतलं चांगलं नॉलेज आम्हाला मिळवता येईल का? आम्हाला 4 कादंबऱ्या चांगल्या वाचता येतील का? आम्हाला स्वातंत्र्याचा इतिहास वाचता येईल का या निमित्ताने? शाळा सुरू होतील तेव्हा तर आपण लगेच आपल्या कामाला लागणार आहोत. पण तोपर्यंत हा जो वेळ तुम्हाला मिळालेला आहे त्या वेळेचं तुम्ही सोनं केलं पाहिजे असं मला वाटतं. बाकीचं आपण पुढच्या तासाला बघू.